मो ना कौन जानिचु ना चुलबुल कुरकुरे मु जहा करे सबु स्केल रे आ तमे एमिति किए की मो ना चिन्मय महापात्र घर पुरी श्रीक्षेत्र भलरे कहले मो बेलपत्र आउ थरे रागी गले पूरा छिनछत्र जुआड़े जाई उड़ाई दिए पतित पावन नेत गाए भिकारी बळंको गीत कौन मार्के बुझिल ना नाई ममणी आम घरे फोन करथिले आम दी जण को डाकी चंदी बुधवार दिन मटन होउची ना मु आ ससुर जीविनी काकी ससुर तुमरो कोन खाइ गले की ए सफिशिएंट खाइयो दउ नांदी सफिशिएंट खाइयो देबे किल्ले मटन खाइयो तमु के दबो अंडा की माछ की चिकन खाउनो सफिशिएंट देबो ओ नो अरे सुनिला हाँ कौन कहू ना तमे केबे चिड़ियाखाना जाइजा हाँ एबे तो 5 दिन तले जाइतली 5 दिन तले 5 दिन तले तो तमे आम घर को जाइथिलो हाँ तो तुम मुंडा बिंची ना तो मु जड़ हिची ना तो तंडे फंडे किछि बथा अरे ना मोर किछि हेइनी मु पूरा ओके अछि ताहले बाहाना किछि चलिबो एबे मते पार्लर निक चलो अरे सुन तुम भाई देव बाबू मत कहते शेयर मार्केट में पैसा लगे मु लगेइतली मोर आज 5 लाख टका जाइछि सतरे देखिलाटी मो भाई पे तमे आज 5 लाख टका मालिक अच्छा कहियो केते टका लगेतला कि 5 लाख टका हे गेला 10 लाख टका लगेइतली तम भाई पे मो 5 लाख टका बुड़ी गला 5 लाख टका मालिक ओहो अरे सुनो हां झाड़ू मार देछि अरे सुनो बासनी माजी देछि अरे सुनो मो हां ड्रेस धोई देछि हे भगवान की मनीष ये अरे ड्रेस गुड़ा जो सुकेई थिलो वर्षा हलानी नहीं आसबो जाओ किछि नहीं सांग माने बाहागर पूर्व प्रॉमिस करथिले तो सब काम कर देबी सुन लो मु ना स्वप्न देखिछि तमे मते गोटे सुनहार गिफ्ट करूछ सतरे नियो तो क्या मुंडा देख सोई पड़ो आ स्वप्न से सुनार पिंधि दियो अरे तुम एपर्यंत बाहर न जीवन की मैरिज पार्टी रे मोर को पार्टी पार्टी जिबार नहीं तमे पळाओ अरे कौन पाई मो पाखर किछि भलो साड़ी ही नहीं कोन पिंदिक जीबी जे मु जानितली तुम एमती किछि कहइबो सेति पई मु तुम पई किछि आनिछि देखो वाओ इतनी सुंदर साड़ी मो पाखरे कलर भी नथिला कोठु आनला मु सीधा गली तापर दाहण को गली तापर तुम अलमीरा पइला ता भीतर आनी के आइली चुपचाप पिंदी बाहर लेट लाइन एइटी सुनुच कौन हैला टिके पानी आनला पीबी हो मु आणुची ठंडा पानी ना गरम पानी अरे जो पानी आनुच आण नहीं तमे को पानी आनिबी हो से ठंडा पानी आण काच ग्लास रे आनिबी ना स्टील ग्लास रे आनिबी हे भगवान अरे जो ग्लास रे आनुच आण नहीं तमे को ग्लास रे आनिबी काच ग्लास रे आण हो आउ गोटे कथा ग्लास धोई के आनिबी ना सेमिति नहीं आसीबी धोइबा दरकार नाही सेमिति नहीं कि आस आणुची आणुची आउ गोटिए कथा एमिति कौन अनेच हो मु नहीं आसची
ଆସିଗଲା ପାଣି ହେଇ ନିଅ ପାଣି ନଉନ। ଏ ମା ପ୍ରସେସନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନଥିଲା। ଆରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ନାଚି ପାରୁନଥିଲି, ମତେ ନାଜ ମାରୁଥିଲା। ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନ ପଛପଟକୁ ଗଲି ତାପରେ ତ ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ନାଚୁଛି ଆଉ। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଗୁଥିଲି ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ। ସତରେ? ଆଉ ଏବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଗୁଛି କି ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏକା କାହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇବି। ମୋର ବି କେତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ଗରିବ ବିଲକୁଲ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ସତ କଥା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗରିବ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭିକାରୀ ଯାଇଛି। ଜାଣିଛ କଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଲକି। କାହିଁକି? ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଯୋଉମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଲକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମେ କୋଉ ବାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ମୁଁ ସଣ୍ଡେ। ସଣ୍ଡେ? ମତେ କଣ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲ? ସଣ୍ଡେ ପା ଛୁଟି ଦିନ। ଆରେ ହଁ ତ, ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସବୁ ଛୁଟି ଥାଏ। ଶୁଣ, ହଁ? ତମ ପାଇଁ କଫି ବନେଇଦେବି? ନା ନା ନା। ଶୁଣ, ହଁ? ତମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ବନେଇଦେବି? ନା ନା। ଶୁଣ, ତମ ପାଇଁ ଅମଲେଟ ବନେଇଦେବି? ନା ନା। କଣ ହେଇଛି କଣ? ତମ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ? ହଉ କରିଦଉଛି। ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡଟା। ହେଇଗଲା। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଖାଲି ପାଣି ଆଣିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍। ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି, ତମେ ତମ ନିଜେ ଆଣିକି ପିଅ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବିନି। କାମ? କଣ କାମ? ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥିଲି ଆମ ଘରେ। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ତମ ଘରେ କିଛି ନହେଲେ ମାସରେ 2-4 ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମାସକୁ 2-4 ଦିନ କରୁଛ। ଆଉ ହେଲେ ବି ମୋର ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରିବିନି। ମତେ କେହି ବି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆମ ଘରେ ତ ଡେଲି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବୋଉଟା ଏତେ ଭଲ, ଆମ ବୋଉ ଏତେ କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛି, 2-4 ଦିନ କାମ କରୁଛି ମାସକୁ ନା, ଥକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ନେଇ ଆସିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତେ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାଘର ପରେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି, ସେମିତି କିଛି ତ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ସବୁ କେବେ ବି କଣ୍ଡିସନ ହୁଏନି। ଶିଟ୍। କଣ ହେଲା ଏତେ ଟେନସନ? ଜାଣିଛ, ତମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ନା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ଲୋକ। କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ ପଚାରିଦେବେ, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କଣ କରୁଛ, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛ? ଯଦି କମ କହିଦେବି ତାହେଲେ ଇଜ୍ଜତ କରିବେନି, ଆଉ ଯଦି କହିଦେବି ଅଧିକା ପାଉଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ପକେଇକି ଧାର ମାଗିଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବି ନା ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଣ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଚୁଟିର ରଙ୍ଗ କଳା କାହିଁକି? ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ କଣ ହବ, ତ କହିବିନି, ଆଉ କହିବିନି, ଆଜି ବି କହିବିନି। ମଦ ଛାଡ ନହେଲେ ମତେ ଛାଡ। ଏମିତି କଥା କୁହ ନା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଷ୍ଟ ହଉ, ମଦ ଛାଡିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଘରୁ ପଳେଇବ? ହଉ ଯିବ ଯଦି ଯା, ହେଲେ ଯାଇକି ସେଠି ତୁମ ନନାଙ୍କୁ କହିଦବ ବର୍ଷ ଯୋଉ 2-3 ଥର ଆର୍ମି ମାଲ ଦିଅନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମ ରେ ପଠେଇଦେବେ। ଆରେ ମୋ ପର୍ସଟା ଆଣିଲ। ଇଏ କଣ ତମ ପର୍ସରେ ସବୁ ଫାଲତୁ କାଗଜ ରଖିଛ? ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତମର ପସନ୍ଦ। ତମକୁ ବି ପୁଣି ପସନ୍ଦ କରିଛି କି ନାଇଁ?
ତାହା ମାନେ ମୁଁ କଣ ଫାଲତୁ? କହିଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 200-400 ଟଙ୍କା ଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଲ। କାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋ କଥାରେ? ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ମାନିବ? ଆରେ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମ ପାଖରେ 8 ଆଣା ପଇସା ନଥିବ, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ସିଏ କହୁଛି ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତମେ ତ ଯାହା ବେଜ୍ଜତି କରୁଛ ଏବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କରିବେ ଆଉ। 10 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲି, ଥରେ ବି ମତେ ଫୋନ କରୁନ। ଆରେ ଆରେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମନରେ ପଡୁଛ। ଆରେ ତୁମେ ମୋର ମନରେ ପଡୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଫେଭରାଇଟ ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛି, ଅମୁଲ କୁଲ ପିଉଛି, ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ତମ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ 2ଟା ସଫଲ ଖୋଲି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆରେ ତମେ କଣ ସତରେ ଯିବ? ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ଯିବିନି। ଭଲ ଆଉ ତମେ ତ ଆଜି କିଛି ଖାଇବନି ଗୁରୁବାରଟା, କାହିଁ ସେ ଭୋଜିକୁ ଯିବ ଖାଲିଟାରେ? ମୁଁ ଆଜି ନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, କାଲି ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଥିରେ ନେଇକି ଆସିବ? ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଇଥିରେ ଆଣିବି। ଶୁଣ, କଣ? ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ବଡ ଡିସ୍ କି କଡେଇ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ ତମେ ବସି ପାରୁଥିବ। କଣ ପାଇଁ? ଡକ୍ଟର ମତେ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଫୁଟେଇକି ଗରମ ପାଣି ପିଏଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କରୁଛ? ଘରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବି ଯେ କୋଉ କଲର କିଣିବି ଜାଣିପାରୁନି। କୋଉ କଲର? କଣ ତମର ଫେଭରିଟ କଲର ରେଡ୍ କଲର ନା? ରେଡ୍ କଲର ନେଇ ଆସିବ। ୱାଓ, ତମେ ମନେ ରଖିଛ। ହଁ, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ହଉ ରଖୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଛାଡି କଲ୍ କରୁଛି। କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା? ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗଟେ ଫୋନ କରିଥିଲା। ଝିଅ ନା ପୁଅ? ଝିଅଟେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ହଁ, ମୋର ଫେଭରେଟ କଲର କଣ? ତମର ପିଙ୍କ କଲର ତମର ଫେଭରେଟ ନା? ଆଚ୍ଛା ତମର ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହଁ, 10 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ସେ ଝିଅର ଫେଭରେଟ କଲର ମନେ ଅଛି, ହେଲେ ଆମ ବାହାଘର ବର୍ଷେ ହେଇନି, ମୋ ଫେଭରେଟ କଲର କଣ ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ବୟସରେ ମତେ ବା କୋଉ ଝିଅ ବାହା ହବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାଉକ ଅଙ୍କଲ ମତେ ଭରସା ଦେଲେ। ତମେ ବିବାହିତା ହେଇଥିଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତା ବୋଲି ସିଏ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏତିକି, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତମ ମଥାରୁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ବିସ୍ମିତା, ସୁନା ଫରୁଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ମୁଁ ତମ ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ଆରେ ଏଇଟା ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ହେଲେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଲାଣି। ଅଲରାଇଟ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବାଦଲକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାଙ୍କ ପଇସା ବୋଧେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ୟାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଦେବି। ଶୁଣିଲ, ଶୁଣ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଶୁଣିଲ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତମ ପଇସା ପଡ଼ି ଯାଇଛି। କଣ କରିବି? କହିଲି ବା, ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଓକେ ଧନ। ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ବାସନ ମଜା ହେଇଗଲା, ଲୁଗା ସଫା ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାହ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ କରିଦେଲ। ପଚାରୁଛି, କରିନ ଯଦି ଯାଅ କରିକି ଆସିବ। ଜାଣିଛ, ତମକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଫାଇଦା ହେଲା। କଣ? ମୋ ପାପର ସଜା ମତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଗଲା। ସେ ବଣ୍ଡ ଅଫରରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ଲେଖାପଢା କରିବ। କେତେ ପୁରୁଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। କେତେ ପୁରାଣ ମାନେ କଣ? ପଇସା ପଇସା ବାପା ମା ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ମା? ଯୋଉଟା ଏତେ ଦିନ ସାର୍ ଘର କରିବାକୁ କହିଲେ, ଘର ପଇସା ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, କୁଆଡେ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବି? ସେଠି ଆସି ତ ତମେ ରହିବ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ସିଏ ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି ନା ତୁ ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ? ତମ ଘରେ ରହିବିନି କି ମୁଁ ଅଲଗା ଯାଇକି ରହିବି, ନହେଲେ ତମ ବାପା ମା ଘରେ ମୁଁ ରହିବିନି, କହିଲନି କି?
ହଁ ସେଇଟା ତ କହିଥିଲି। ହଁ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଣି ଘର କଲି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ପେଣି ଯିବାକୁ କାହିଁ ନାଇଁ କରୁଛ? ଆଉ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିବି। ଫାଇନାଲ ତ ଫାଇନାଲ ତ ଏଇନା ହବ ନା। ଏଇଠି ଫାଇନାଲ ହବ। ବାବୁ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛି କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ତମ ଯୋଉ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା ଝିଅ ବାବଦରେ ବାପା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାପା ମା କରିଥିଲେ, ଯେତିକି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ? ବାପା ହିସାବ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିଯିବ, ତମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବି କି? ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ କାଫି। ହଉ ଠିକ ଅଛି।